নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। বিগত ৩০ বছর ধরে সুরঝঙ্কার প্রতিষ্ঠান গুরুদেবের গানের শিক্ষা এবং চর্চা করে চলেছেন। আমরা অন্য কোনো অনুষ্ঠান না করলেও গুরুদেবের জন্মজয়ন্তী এবং পুণ্যতিথি পালন করে থাকি। আমরা ক্ষমা প্রার্থী, কারণ আমাদের নির্দিষ্ট যিনি শিল্পী ছিলেন, বাংলাদেশের খ্যাতনামা রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী ডক্টর লাইজা আহমেদ লিজা, উনি বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য উপস্থিত থাকতে পারেননি। তাই জন্য সুরঝঙ্কারের পক্ষ থেকে আমরা সকলের কাছে ক্ষমা প্রার্থী। এই অনুষ্ঠানসূচি পরিবর্তন করা সত্ত্বেও আপনাদের উপস্থিতি আমাদের সত্যিই প্রেরণা দেয়। আমরা আমাদের প্রিন্সিপাল এমেরিটাস, আমাদের প্রিয় অমিত দা, শিক্ষাগুরু, রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী অমিত দা রাজি হয়ে যান আমাদের এই ক্রাইসিসের সময়। তাই অমিত দার কাছে আমরা ছাত্রছাত্রীরা, শিক্ষক শিক্ষিকারা এবং সদস্যরা কৃতজ্ঞ। এছাড়া আমাদের যিনি অধ্যক্ষা সুরঝঙ্কারের ডক্টর মঞ্জুশ্রী দত্ত চৌধুরী, উনিও সম্মতি জানান এই অনুষ্ঠানকে বয়ে নিয়ে যেতে। যেটা সব থেকে ভালো লাগে যে অমিত দা, মঞ্জুশ্রীদি, এদের কাছে রবীন্দ্রনাথ একাত্ম হয়ে গেছে। তাই আজকে আমরা যখন অনুষ্ঠান সূচির এই বিরাট পট পরিবর্তন করতে হয়েছে, তখন তারা অবলীলাক্রমে সম্মতি জানিয়ে আমাদের এই অনুষ্ঠানকে সমৃদ্ধ করেছে। আর সর্বোপরি আমরা কৃতজ্ঞ এবং ধন্যবাদ জানাই দর্শকদের কাছে যে তারা আমাদেরকে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। আমাদের নিজস্ব একটি অনুষ্ঠান এবং তারপরে ডক্টর মঞ্জুশ্রী দত্ত চৌধুরী এবং সর্বশেষে ডক্টর অমিত মিত্রর আজকের পরিবেশনা শুনবেন। আমরা আবার সুরঝঙ্কারের পক্ষ থেকে সকলকে ধন্যবাদ জানাই। আমাদের যে 5 মিনিট দেরি হয়েছে শুরু করতে, সেটা প্রযুক্তির জন্য, তার জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থী। ধন্যবাদ।
Surajhankar presents Nibhrito Pranero Devota. The selection of songs from Tagore's Puja Porjay that we present today trace his journey towards his personal God and self-realization and bear testimony to his lifelong quest for spiritual enlightenment. The two cornerstones of Rabindranath's Bhagavat or Ishwar Chetana were his unquestioning, unwavering faith to his God on one hand and the good of universal humanity on the other. Throughout his life, Rabindranath strove to transcend the material world and to achieve a greater realization of oneself and the universe.
this song, Tumi Nobo Nobo Rupe Esho Prane, he invokes the perpetual presence of divinity in his life, in every aspect, in every form. It was set in the morning rag of Ram Keli and is an ardent prayer of a devotee. The song Darao Mono Ananto Brahmando Majhe is a Drupad Angik Bhangagan, composed on the daytime rag Bhim Palashi from the Mool Gan Eri Ab Ananda. The poet wonders at the vast creation of the universe with all its elements, with nature and the living world, all separate entities, yet all pulsating at the Creator's rhythm. Tagore's concept of Jiban Devata. Many years after Sri Chaitanya preached the concept of Jivatma, the presence of the divine particle in all humans, Rabindranath spoke of his Jiban Devata, his personal God, the divinity that resides in all humans and in all living beings of nature. His Nibhrito Pranero Devata, which is our conscience that leads us towards all that is good and righteous.
আসিলে দেখি অমৃত রসে চন্দ্র বিকাশিলে এসো মিলন পুরিলে প্রাণ হিল্লোলে তুমি ধন্য প্রেমে তুমি ফুল ফুটাইলে দেখি প্রেমে তুমি ফুল ফুটাইলে কুসুম বন ছাইলে শ্যাম পল্লবে তুমি গভীর বাণী শিখালে সাগরে কি মধু গীতি বলিলে নদী কল্লোলে কি গভীর বাণী শিখালে সাগরে কি মধু গীতি বলিলে নদী কল্লোলে ঢালিছ সুধা মানব হৃদয়ে ঢালিছ সুধা মানব হৃদয়ে তাই হৃদয় গাইছে প্রেম উল্লাসে তুমি ধন্য ধন্য তব প্রেম ধন্য তোমার জগৎ রচনা তুমি ধন্য The song Shimar Majhe Oshim Tumi, set on the rag Chayanat, echoes Tagore's glimpse of the finite in the midst of the infinite. He who is the creator of all boundaries chooses to limit himself within the same boundaries of his own will. সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর। আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর। সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও
The Lord of this universe, with his immense treasure trove of the sun and moon and the stars, how deep is his love for his creation, the humble human. The Supreme Being, in his benign majesty, waits for the individual's realization of the divine presence which lies latent within him. Man, so inconsequential, so powerless in this universe, is so valuable to him. অসীম ধন তো আছে তোমার, তাহে স্বাদ না মেটে, নিতে চাও তা আমার হাতে কণায় কণায় বেটে। তুমি যে আছো আকাশ ভরে, নিশিদিন অনিমেষে দেখছো মোরে। তুমি যে আছো আকাশ ভরে, আমি চোখে আলোকে মেলবো যাবে, তোমারই চিরদেখা সফল হবে। আমি চোখে আলোকে মেলবো যাবে, তোমারই চিরদেখা সফল হবে। এই আকাশ দিন গুনিছে তারে তারে, তুমি যে আছো আকাশ ভরে। ফাগুনের কুসুম ফোটা হবে ফাঁকি, আমারে একটি কুড়ি রইলে বাকি। ফাগুনের কুসুম ফোটা হবে ফাঁকি, আমারে একটি কুড়ি রইলে বাকি। সেদিনে ধন্য হবে তারার মালা, তোমার এই লোকে লোকে প্রদীপ জ্বালা। সেদিনে ধন্য হবে তারার মালা, তোমার এই লোকে লোকে প্রদীপ জ্বালা। আমার এই আধারটুকু বুঝলে পারে, তুমি যে আছো আকাশ ভরে, নিশিদিন অনিমেষে দেখছো মোরে। তুমি যে আছো আকাশ ভরে। আমার মিলন লাগি তুমি, set on Rag Bageshri, reflects the same sentiments.
has used light as a metaphor for spirituality, of the radiating joy that comes with self-realization, truth, and knowledge. In the song Kon Alote Praner Pradip Jaliye, written on the death of his father, Maharshi Debendranath Tagore, he celebrates the eternal light that gives us life, that infuses it at every step.
Death has remained a recurring theme in Rabindranath's writings. As realization dawned with maturity, the aspect of pain and the loss gave way to a firm belief that death was but a means to unite with the Creator. In his lifetime, Tagore suffered many shattering deaths, many losses, yet every time he looked to his Maker for solace. He implored to be blessed with the strength to bear the pain. Set on the Rag Asavari Bhairavi, our next song is Abar Era Ghireche Mor Mon. আবার এরা ঘিরেছে মোর মন, আবার চোখে নামে আবরণ, আবার এরা ঘিরেছে মোর মন, আবার যে নানা কথায় জমে চিত্ত আমার নানা দিকে ভ্রমে, আবার যে নানা কথায় জমে চিত্ত আমার নানা দিকে ভ্রমে, দাহ আবার বেড়ে ওঠে ক্রমে, আবার যে হারাই শ্রীচরণ, আবার এরা ঘিরেছে মোর তব নীরব হৃদয় তালে ডুবে না যেন লোকের কোলাহলে, তব নীরব হৃদয় তালে ডুবে না যেন লোকের কোলাহলে, সবার মাঝে আমার সাথে থাকো, আমার সদা তোমার মাঝে থাকো, সবার মাঝে আমার সাথে থাকো, আমার সদা তোমার মাঝে থাকো, নিয়ত মোর চেতনা পড়ে রাখো, আলোকে ভরা উদার ত্রিভুবন, আবার এরা ঘিরেছে মোর মন, আবার চোখে নামে আবরণ, আবার এরা ঘিরেছে মোর মন। The light that rises out of the darkness of strife, that is the light of realization, the light of knowledge. That is the light that strengthens man and directs him towards all that is good. For in Tagore's writings, on one hand, we see the humanization of God, on the other, the divinization of man. উৎসারিত আলো, সেই তো তোমার আলো, সকল বান্ধবীর মাঝে জাগ্রত যে ভালো, সেই তো তোমার ভালো, অন্ধকারে
তোমারে জানিলে নাহি কেহ পর, নাহি কোনো বাধা, নাহি কোনো ডর। সবারে মিলায়ে তুমি জাগিতেছ, দেখা যেন সদা পাই। কত অজানা রে জানাইলে তুমি, কত ঘরে দিলে ঠাঁই। দূরকে করিলে নিকট বন্ধু, পারকে করিলে ভাই। কত অজানা রে জানাইলে তুমি, কত ঘরে দিলে ঠাঁই। পুরানো আবাস ছেড়ে যাই যাবে, মনে ভেবে মরি কি জানি কি হবে। পুরানো আবাস ছেড়ে যাই যাবে, মনে ভেবে মরি কি জানি কি হবে। নূতনেরও মাঝে তুমি পুরাতন, সে কথা যে ভুলে যাই। কত অজানা রে জানাইলে তুমি, কত ঘরে দিলে ঠাঁই। জীবনে মরণে নিখিল ভুবনে, যখনই যেখানে লবে, চিরজনমেরও পরিচিত হে তুমি চিনাবে সবে। জীবনে মরণে নিখিল ভুবনে, যখনই যেখানে লবে, চিরজনমেরও পরিচিত হে তুমি চিনাবে সবে। তোমারে জানিলে নাহি কেহ পর, নাহি কোনো মানা, নাহি কোনো ডর। তোমারে জানিলে নাহি কেহ পর, নাহি কোনো মানা, নাহি কোনো ডর। সবারে মিলায়ে তুমি জাগিতেছ, দেখা যেন সদা পাই। কত অজানা রে জানাইলে তুমি, কত ঘরে দিলে ঠাঁই। দূরকে করিলে নিকট বন্ধু, পারকে করিলে ভাই। কত
set on the stirring notes of the night rag Paraj, we have the next song, Ami hethaye thaki shudu gaite tomar gan, diyo tomar jagot shobhaye eituku mor sthan. It is a paean, a heartfelt prayer of a bhakta kobi to the Lord of his life. আমি হেথায় থাকি শুধু গাইতে তোমার গান। দিও তোমার জগৎ সভায় এইটুকু মোর স্থান। আমি হেথায় থাকি শুধু গাইতে তোমার গান। আমি তোমার ভুবন মাঝে লাগিনি না কোনো কাজে। আমি তোমার ভুবন মাঝে লাগিনি না কোনো কাজে। শুধু কেবল সুরে বাজে অকাজের এই প্রাণ। আমি হেথায় থাকি শুধু গাইতে তোমার গান। নিশায় নীরব দেবালয়ে তোমার আরাধন। তখন মোরে আদেশ করো গাইতে রাজন। নিশায় নীরব দেবালয়ে তোমার আরাধন। তখন মোরে আদেশ করো গাইতে রাজন। ভোরে যখন আকাশ জুড়ে বাজবে বীণা সোনার সুরে। ভোরে যখন আকাশ জুড়ে বাজবে বীণা সোনার সুরে। আমি যেন নারী দিও মোর মান। আমি হেথায় থাকি শুধু গাইতে তোমার গান। দিও তোমার জগৎ সভায় এইটুকু মোর স্থান। আমি হেথায় থাকি শুধু গাইতে তোমার গান। As the Lord in his benevolent majesty awaits, my eternal quest for peace and self-realization ends with our final union.
The universe celebrates joyously as that is the final truth, my ultimate destiny, the purpose of my life. নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। এতক্ষণ সুরঝঙ্কারের শিল্পীরা পরিবেশন করলেন গুরুদেবের প্রতি তাদের নিবেদন নিভৃত প্রাণেরও দেবতা। আজ বিশিষ্ট দুই শিল্পী এই অনুষ্ঠানে অন্য মাত্রা যোগ করেছেন, তবে তাদের পরিচিত করার আগে আমি আমাদের মাননীয় সভাপতি শ্রী তরুণ কুমার মুখার্জিকে ধীরে ধীরে মঞ্চে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। শ্রীমতী চন্দনা রায়কে অনুরোধ করছি শ্রী মুখার্জিকে মঞ্চে নিয়ে আসার জন্য। এবার আসি পরিচয় পর্বে। আজকের অনুষ্ঠানের তবলাবাদক হচ্ছেন শ্রী জয়দেব নন্দী। ছোটবেলা থেকেই তার তবলার প্রতি আগ্রহ। তবলা বাজানোর দক্ষতা অর্জন তার বংশ পরম্পরাগত। জ্যাঠামশাই স্বনামধন্য পণ্ডিত স্বর্গীয় রাধাকান্ত নন্দী ও পিতাশ্রী নীলকান্ত নন্দীর কাছে তার তালিম। তিনি বহু গুণী শিল্পীদের সাথে সঙ্গত করেছেন এবং বর্তমান শিল্পীদের সাথেও প্রতিদিন সঙ্গত করে থাকেন। দেশে বিদেশে অনেক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে থাকেন। তিনি মহাগুরু জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন এবং শ্রুতিনন্দনের তরফ থেকেও তাকে সম্মানিত করা হয়। তার মতো প্রসিদ্ধ তবলাবাদককে আমাদের মধ্যে পেয়ে আমরা খুবই গর্বিত। আজ আমাদের দ্বিতীয় বিশেষ শিল্পী হলেন প্রসিদ্ধ এসরাজ বাদক শ্রী দেবাশিস হালদার।
শ্রী হালদার 1971 সালে কলকাতার একটি সংস্কৃতিমনা পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। খুব অল্প বয়স থেকেই মৃৎশিল্প রং তুলির মাধ্যমে তার শিল্পজগতের সাথে পরিচিতি। ফারুকাবাদ ঘরানার স্বনামধন্য পণ্ডিত সুমন্ত্র গুহর হাত ধরে তালবাদ্যে ও ছন্দে তার সঙ্গীত প্রেমের যাত্রা শুরু। এরপর তিনি এসরাজ শিখতে আগ্রহী হন এবং কলকাতার বিখ্যাত এসরাজবাদক শ্রী দেবপ্রসাদের তালিমে অল্প সময়ের মধ্যেই নিজস্ব শৈলীতে বিশিষ্ট এসরাজবাদক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। এরপরে বিগত 14 বছর ধরে তিনি মনোনিবেশ করেন সারেঙ্গি বাদনে। সারেঙ্গিতে তার যাত্রা যদিও বারাণসীর বিখ্যাত পণ্ডিত বিদ্যাসায়ের হাত ধরে শুরু হয়েছিল, তো অচিরেই তার আবেগময় বাদনশৈলী দিয়ে তিনি শ্রোতাদের মনে বিশেষ আসন লাভ করে নেন। পরিপূর্ণ দক্ষতার সাথে সারেঙ্গি বাজানোর জন্য বর্তমানে তিনি কিরানা ঘরানার বিখ্যাত কণ্ঠশিল্পী শ্রী কুমার রায়ের কাছে রাগদারি ও গায়কী অঙ্গের তালিমও নিচ্ছেন। শ্রী হালদার দেশে ও বিদেশে বহু সঙ্গীত সম্মেলন এবং সঙ্গীত উৎসবে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি আকাশবাণী কলকাতা এবং কলকাতা দূরদর্শনেরও নিয়মিত শিল্পী। এই বহুমুখী প্রতিভাকে আমাদের মধ্যে পেয়ে আমরা যারপরনাই আনন্দিত। মঞ্চ প্রস্তুতির জন্য আমরা 10 মিনিটের বিরতি নেব। প্রয়োজনে আপনারা বালগন্ধর্ব ক্যান্টিনের লাভ নিতে পারেন।